వేదవ్యాస మహర్షి రాసిన శ్రీమద్ దేవీ భాగవతంలో ద్వాదశ స్కంధంలో అమ్మవారి నివాస స్థానాన్ని అత్యద్భుతంగా వర్ణించారు. దీనికి మణిద్వీప వర్ణనము అని పేరు. అమ్మవారి నివాస స్థానాన్ని మణిద్వీపం అంటారు. ఈ మణిద్వీప వర్ణనం శ్రద్ధతో పారాయణ చేసినటువంటి వాళ్ళకి సకల జాతక దోషాలు తొలగిపోతాయి. భూతప్రేత పిశాచ బాధలుండవు. అందులో పూర్వకాలంలో గృహారంభం చేసేటప్పుడు, అంటే శంకుస్థాపన చేసేటప్పుడు, గృహప్రవేశం చేసేటప్పుడు దీనిని ఇంట్లో పారాయణ చేయించుకునేవారు. దానివల్ల ఇంట్లో ఉన్న వాస్తు దోషాలన్నీ పోతాయి. సకల శుభాలని కలిగించేటటువంటిది అమ్మవారి నివాస స్థాన వర్ణన. ఒకటి కాదు, దీనివల్ల వచ్చే ఫలితాలు అన్నీ ఇన్ని అని చెప్పలేం. సంపదలను ఇస్తుంది, జాతక దోషాలు తొలగిస్తుంది, గృహాలలో ఉన్న వాస్తు దోషాలని తొలగిస్తుంది, మానవులకున్న అశాంతిని తొలగిస్తుంది. అమ్మవారి నివాస స్థాన వర్ణనము వినడము లేక పారాయణ చేయడము, ఈ రెండూ చేయటం వల్ల ఇన్ని లాభాలు వస్తాయి. మణిద్వీప వర్ణనము దేవీ భాగవతం 12వ స్కంధంలో 10వ అధ్యాయం, 11వ అధ్యాయం, 12వ అధ్యాయం, మొత్తం 3 అధ్యాయాలలో వేదవ్యాసుల వారు మనకి వర్ణించి అందించారు. 10వ అధ్యాయంలో 100 శ్లోకాలు, 11వ అధ్యాయంలో 110 శ్లోకాలు, అక్కడికి 210 శ్లోకాలు, 12వ అధ్యాయంలో 73 శ్లోకాలు, అంటే 210ని 73 283, మొత్తం 283 శ్లోకాలలో అమ్మవారి నివాస స్థానాన్ని వేదవ్యాసుడు మనకి అందించాడు. ఈ అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రాన్ని ఇంటిలో మీరు రికార్డ్ రూపంలో ప్లే చేసుకోండి. అంటే నేను చదువుతూ ఉంటే దాన్ని అలా వింటూ అనండి. ఇలా వింటూ ఉంటే లాభాలేమిటో ఇక్కడ వరసగా చివరి శ్లోకాల్లో వివరించారు. దీనిని శ్రద్ధతో విన్నా లేక పారాయణము చేసిన, గురువులు పారాయణ చేస్తూ ఉంటే వింటూ దాన్ని అనుకరించి పారాయణము చేసిన అటువంటి వాళ్ళకి పొరపాటున కూడా యమదర్శనం కాదు, నరకం రాదు. 40 రోజులు ఇంటిలో దీనిని శ్రద్ధగా వింటే ఆ ఇంటిలో ఉన్న భయంకర వాస్తు దోషాలన్నీ పోతాయి. వాళ్ళ వాస్తు దోషాలతో చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇది 40 రోజులు రోజు ఉదయం పూట వింటే అటువంటి వాళ్ళకి వాస్తు దోషాలు తొలగిపోతాయి. ఇంకా చివరిని ఏం చెప్పారు? నవీన గృహ నిర్మాణే, కొత్తగా ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకుంటున్నప్పుడు, అంటే ఏమిటనమాట, శంకుస్థాపన చేస్తున్నప్పుడు, గృహారంభం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ దీనిని వింటే, దీనిని పారాయణము చేయించుకుంటే అటువంటి వాళ్ళకి ఆ ఇల్లు తొందరగా పూర్తవుతుంది, శంకుస్థాపన సక్రమంగా సాగుతుంది, అక్కడున్న దోషాలు పోతాయి. ఇక గృహప్రవేశ సమయంలోని ప్రత్యేకంగా చెప్పాడు. ఎవరైనా కొత్తగా ఇంట్లో అడుగు పెడుతున్నప్పుడు దీనిని ఇప్పుడు నేను గానం చేశాను కనుక ఓ రికార్డు రూపంలో ఓ ఫోన్లో పెట్టుకుని ఆ ఇంట్లో పారాయణ వినండి, నేను చేసిన పారాయణాన్ని వినండి. గృహప్రవేశం అద్భుతంగా సాగుతుంది, ఇంట్లో ఉన్న సకల దోషాలు తొలగిపోతాయి. సుస్పష్టంగా చెప్పాడు, కళ్యాణం తేన జాయితే, దీనివల్ల శుభములు కలుగుతాయి. ప్రాణం పోతున్నప్పుడు దీన్ని వింటే ఆయువు పెరుగుతుంది, లేదా పెద్ద వయస్సులో శరీరం విడిచిపెట్టేవాడు సుఖంగా శరీరం విడిచిపెట్టి అమ్మవారి లోకానికి వెళ్ళిపోతాడు. ఈ అపూర్వమైన అధ్యాయములు శ్రద్ధగా విన్నటువంటి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ జాతక సమస్యలు ఉండవు, జాతక దోషాలు పోతాయి, భూత ప్రేత పిశాచాల భయం పోతుందన్నమాట. పారాయణ చేస్తున్నప్పుడు ఉచ్చారణ దోషాలు లేకుండా ఉండడం కోసమే నేను స్వయంగా మీకోసం దీన్ని గానం చేశాను, రికార్డు చేసి వినిపించాను. మీరు దీన్ని చక్కగా ఇంట్లో ప్లే చేసుకుంటూ హాయిగా వింటూ పనులు చేసుకోండి, వంట చేసుకోండి. ఇది వింటూ వంట చేసుకుంటే ఆ వంట కూడా అంటే ఆ భోజనాదులు కూడా అమృతంతో సమానం అవుతాయి, ఆరోగ్యం ప్రసాదిస్తాయి. నిత్యం మోకాళ్ళ నొప్పులు, చేతుల నొప్పులు ఇటువంటి వాటితో బాధపడుతున్న వాళ్ళు శుక్రవారము, మంగళవారము, ఆదివారము దీనిని శ్రద్ధగా వింటే ఈ నొప్పులు తొలగిపోతాయి. అతి భయంకరమైన శారీరక మానసిక రోగాలను తొలగించే అపూర్వమైనటువంటి స్తోత్రం ఇది. ఈ వర్ణనని ప్రతి ఆదివారం, మంగళవారం, శుక్రవారం ఉదయం కానీ లేక రాత్రి పడుకునే ముందు కానీ వింటే అటువంటి వాళ్ళకి శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. చెడ్డ కళలు మంచి కళలు అవుతాయి. భార్యాభర్తల మధ్యలో ఐకమత్యం పెరుగుతుంది. ఒకటేమిటి, సకల శుభాలు ప్రసాదించేటటువంటిది ఇది. అన్ని మహిమలు పూర్తిగా వివరించలేం కనుక ఫలశ్రుతి కొంతవరకు చెప్పాను. దీనిని నిత్యం ఇంట్లో ఏదో రకంగా మీ ఇంట్లో పెట్టుకుని వినండి. ప్రయాణ సమయంలో దీనిని వింటే, కారులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, రైల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, విమానంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మీ సెల్ ఫోన్లో దీన్ని ఎక్కించుకుని వినండి. అస్సలు యాక్సిడెంట్లో మరణం రాదు, ప్రమాదాలు, వాహన ప్రమాదాలు ఉండవు, అకాల మరణములు ఉండవు. సకల శుభాలని కలిగించే ఈ మణిద్వీప వర్ణనమును వినండి, వినిపించండి.
व्यास उवाच ब्रह्मलोकादूर्ध्वभागे सर्वलोकोऽस्ति यः श्रुतः मणिद्वीपः स एवास्ति यत्र देवी विराजते सर्वस्मादधिको यस्मात् सर्वलोकस्ततः स्मृतः पुरा पराम्बयैवायम् कल्पितो मनसेच्छया सर्वादौ निजवासार्थम् प्रकृत्या मूलभूतया कैलासादधिको लोको वैकुण्ठादपि चोत्तमः गोलोकादपि सर्वस्मात् सर्वलोकोऽधिकः स्मृतः न तत्समम् त्रिलोक्याम् तु सुन्दरम् विद्यते क्वचित् क्षत्रीभूतम् त्रिजगतो भवसन्तापनाशकम् छायाभूतम् तदेवास्ति ब्रह्माण्डानाम् तु सत्तमा बहुलोचन विस्तीर्णो गम्भीरस्तावदेव हि मणिद्वीपस्य परितो वर्तते तु सुधोदधिः मरुत्सङ्घट्टनोत्कीर्ण तरङ्गशतसङ्कुलः रत्नाच्चवालुकायुक्तो झषशङ्खसमाकुलः वीचिसङ्घर्षसञ्जात लहरीकनशीतलः नानाध्वजसमायुक्त नानापोतगतागतैः विराजमानः परितस्तीररत्नद्रुमो महान् तदुत्तरमयो धातु निर्मितो गगने ततः सप्तयोजन विस्तीर्णः प्राकारो वर्तते महान् नानाशस्त्रप्रहरणा नानायुद्धविशारदाः रक्षकानि वसन्त्यत्र मोदमानाः समन्ततः चतुर्द्वारसमायुक्तो द्वारपालशतान्वितः नानागणैः परिवृतो देवी भक्तियुतैर्नृप दर्शनार्थम् समायान्ति ये देवा जगदीशितुः तेषाम् गणा वसन्त्यत्र वाहनानि च तत्र हि विमानशतसङ्घर्ष घण्टास्वानसमाकुलः हयहेषाखुराघात बधिरीकृतदिङ्मुखः गणैः किलकिलारावैर्वेत्रवस्त्रैश्च ताडिताः सेवका देवसङ्घानाम् भ्राजन्ते तत्र भूमिप तस्मिन् कोलाहले राजन् न शब्दः केनचित् क्वचित् कस्यचित् श्रूयतेऽत्यन्त नानाध्वनिसमाकुले पदे पदे मिष्टवारि परिपूर्णसरांसि च वाटिका विविधा राजन् रत्नद्रुमविराजिताः तदुत्तरम् महासार धातु निर्मितमण्डलः सालोपरो महानस्ति गगनस्पर्शि यच्छिरः तेजसा स्याच्छतगुणः ऊर्वशालादयम् परः गोपुरद्वारसहितो बहुवृक्षसमन्वितः या वृक्षजातयः सन्ति सर्वास्तास्तत्र सन्ति च निरन्तरम् पुष्पयुताः सदा फलसमन्विताः नवपल्लवसंयुक्ताः परसौरभसङ्कुलाः पनसावकुलालोध्राः कर्णिकाराश्च शिंशुपाः देवदारुकाञ्चनारा आम्राश्चैव सुमेरवः लिकुचा हिङ्गुलाश्चैला लवङ्गाः कट्मलासथा पाटलामुचुकुन्दाश्च फलिन्यो जघने फलाः तालास्तमालाः सालाश्च कङ्कोला नागभद्रकाः पुन्नागाः पीलवः साल्व कावै कर्पूरशाखिनः अश्वकर्णा हस्तिकर्णा तालपर्णाश्च दाडिमाः गणिका बन्धुजीवाश्च जम्बीराश्च कुरण्डकाः चाम्पेया बन्धुजीवाश्च तथा वै कनकद्रुमाः काला गुरुद्रुमाश्चैव
तथा चन्दनपादपाः खर्जूरायूथिकास्ताल वर्ण्यश्चैव तथैक्ष्यवः क्षीरवृक्षाश्च खदिराश्चिञ्चाभिल्लातकास्तथा रुचकाः कुटजा वृक्षा बिल्ववृक्षास्तथैव च तुलसीनाम् वनान्येवम् मल्लिकानाम् तथैव च इत्यादितरुजातीनाम् वनान्युपवनानि च नानावापीशतैर्युक्तान् एवम् सन्ति धराधिप कोकिलारावसंयुक्ता गुञ्जभ्रमरभूषिताः निर्यासस्राविणः सर्वे स्निग्धच्छायास्तरोत्तमाः नानाऋतुभवा वृक्षा नानापक्षिसमाकुलाः नानारसस्राविणीभिर्नदीभिरतिशोभिताः पारावतशुकव्रात सारिकापक्षमारुतैः हंसपक्षसमुद्भूत वातव्रातैश्चलद्रुमम् सुगन्धग्राहि पवन पूरितम् तद्वनोत्तमम् सहितम् हरिणीयूथैर्दावमानैरितस्ततः नृत्यद्भिर्हि कदम्बस्य केकारावैः सुखप्रदैः नादितम् तद्वनम् दिव्यम् मधुस्राविसमन्ततः कांस्यसालादुत्तरे तु ताम्रसालः प्रकीर्तितः चतुरस्रसमाकार उन्नत्या सप्तयोजनः द्वयोस्तु सालयोर्मध्ये सम्प्रोक्ता कल्पवाटिका येषाम् तरूणाम् पुष्पाणि काञ्चनाभानि भूमिप पत्राणि काञ्चनाभानि रत्नबीजफलानि च 10 योजनगन्धो हि प्रसर्पति समन्ततः तद्वनम् रक्षितम् राजन् वसन्तेन तुनानिशम् पुष्पसिंहासनासीनः पुष्पच्छत्रविराजितः पुष्पभूषाभूषितश्च पुष्पासमविघूर्णितः मधुश्रीर्माधवश्रीश्च द्वे भार्ये तस्य सम्मते क्रीडतस्मेन वदने सुमस्तबककन्दुकैः अतीव रम्यम् विपिनम् मधुस्राविसमन्ततः 10 योजनपर्यन्तम् कुसुमायोदवायुना पूतम् दिव्यगन्धैर्वैः साङ्गणैर्गानलोलुपैः शोभितम् तद्वनम् दिव्यम् मत्तकोकिलनादितम् वसन्तलक्ष्मी संयुक्तम् कामिकामप्रवर्धनम् ताम्रसालादुत्तरत्र सीससालः प्रकीर्तितः समुच्छ्राय स्मृतोऽप्यस्य 7 योजनसङ्ख्यया सन्तानवाटिका मध्ये सालयोस्तु 2 नृप 10 योजनगन्धस्तु प्रसूनानाम् समम् ततः हिरण्याभानि कुसुमान् न्युत्फलानि निरन्तरम् अमृतद्रवसंयुक्त फलानि मधुराणि च ग्रीष्मर्तुर्नायकस्तस्या वाटिकाय नृपोत्तमा शुक्रश्रीश्च शुचिश्रीश्च द्वे भार्ये जनसम्मते सन्तापत्रस्तलोकास्तु वृक्षमूलेषु संस्थिताः नानासिद्धैः परिवृतो नानादेवैः समन्वितः विलासिनीनाम् वृन्दैस्तु चन्दनद्रवपङ्किलैः पुष्पमालाभूषितैस्तु तालवृन्तकराम्बुजैः सीससालादुत्तरत्राप्यारकूटमयः शुभः प्राकारो वर्तते राजन् मुनियोजनदैर्घ्यवान् हरिचन्दनवृक्षाणाम् वाटे मध्ये तयोः स्मृता सालयोरधिनाथस्तु वर्षतुर्मेघवाहनः विद्युत्पिङ्गलनेत्रश्च जीमूतकवचः स्मृतः वज्रनिर्घोषमुखरश्चेन्द्रधन्वा समन्ततः सहस्रशो वारिधारा मुञ्चन्नास्ते गणाग्रतः
नभश्रीश्च नभस्य श्रीः स्वरस्यारस्य मालिनी अम्बादुलानिरत्निश्च भ्रमन्ति मेघयन्तिका वर्षयन्ती चिपुणिका वारिधारा च सम्मताः वर्षर्तोर्द्वादश प्रोक्ताः शक्तयो मदविह्वलाः नवपल्लववृक्षाश्च नवीनलतिकान्विताः हरितानि तृणान्येव वेष्टितायैर्ध्वराखिला नदीनदप्रवाहश्च प्रवहन्ति च वेगतः सरांसि कलुषाम्बूनि रागिचित्तसमानि च वसन्ति देवाः सिद्धाश्च ये देवी कर्मकारिणः वापीकूपतटाकाश्च ये देव्यर्थे समर्पिताः ते गणानि वसन्त्यत्र सविलासाश्च साङ्गनाः आरकूटमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् पञ्चलोहात्मकः सालो मध्ये मन्दारवाटिका नानापुष्पलताकीर्ण नानापल्लवशोभिता अधिष्ठातात्र सम्प्रोक्तः शरद्धृतुरनामयः इशलक्ष्मीरूर्जलक्ष्मीर्द्वे भार्ये तस्य सम्मते नानासिद्धा वसन्त्यत्र साङ्गनाः सपरिच्छदाः पञ्चलोहमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् दीप्यमानो महाशृङ्गैर्वर्तते रौप्यसालकः पारिजाताटवी मध्ये प्रसूनस्तबकान्वित दशयोजनगन्धीनि कुसुमानि समन्ततः मोदयन्ति गणाः सर्वान् ये देवी कर्मकारिणः तत्राधिनाथः सम्प्रोक्तो हेमन्तर्तुर्महोज्ज्वलः सगुणः सायुधः सर्वान् रागिणो रञ्जयन् नृप सहस्रीश्च सहस्यश्रीर्द्वे भार्ये तस्य सम्मते वसन्ति तत्र सिद्धाश्च ये देवी व्रतकारिणः रौप्यसालमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् सौवर्णसालः सम्प्रोक्तस्तप्तहाटककल्पितः मध्ये कदम्बवाटी तु पुष्पपल्लवशोभित कदम्बमदिराधाराः प्रवर्तन्ते सहस्रशः याभिर्निपीताभिर्निजानन्दोऽनुभूयते तत्राधिनाथः सम्प्रोक्तः चैशिरर्तुर्महोदयः तपश्रीश्च तपस्य श्रीर्द्वे भार्ये तस्य सम्मते मोदमानः सहिताभ्याम् वर्तते शिशिराकृतिः नानाविलाससंयुक्तो नानागणसमाकृतः निवसन्ति महासिद्धा ये देवी दानकारिणः नानाभोगसमुत्पन्न महानन्दसमन्विताः साङ्गनाः परिवारैस्तु सङ्घषः परिवारिताः स्वर्णसालमजादग्रे मुनियोजनदैर्घ्यवान् पुष्परागमयः सालः कुङ्कुमारुणविग्रहः पुष्परागमयी भूमिर्वनान्युपवनानि च रत्नवृक्षालबालाश्च पुष्परागमया स्मृताः प्राकारो यस्य रत्नस्य तद्रत्नरचिताद्रुमाः वनभूः पक्षिणश्चैव रत्नवर्णजलानि च मण्टपामण्टपस्तम्भाः सरांसि कमलानि च प्राकारे तत यद्यस्यात् तत्सर्वम् तत्समम् भवेत् परिभाषेयमुद्दिष्ट रत्नशालादिषु प्रभो तेजसा स्याल्लक्षगुणः पूर्वसालात् परो नृप दिक्पालानि वसन्त्यत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनाम् दिक्पालानाम् समष्ट्यात्म रूपा स्फूर्जद्वरायुधाः पूर्वाशायाम् समुत्तुङ्ग शृङ्गापूरमरावती नानोपवन संयुक्त महेन्द्रस्तत्र राजते स्वर्गशोभा च या स्वर्गे यावती स्यात् ततोऽधिक
समिष्टिशतनेत्रस्य सहस्रगुणतः स्मृत ऐरावत समारूढो वज्रहस्तः प्रतापवान् देवसेना परिवृतो राजतेऽत्र शतक्रतुः देवाङ्गना गणयुत शची तत्र विराजते वह्निकोणे वह्निपुरी वह्निपूः सदृशी नृप स्वाहा स्वधा समायुक्ता वह्निस्तत्र विराजते निजवाहनभूषाढ्यो निजदेवगणैर्वृतः याम्याशायां यवपुरी तत्र दण्डधरो महान् स्वभटैर्वेष्टितो राजन् चित्रगुप्तपुरोगमैः निजशक्तियुतो भास्वत्तनयोऽस्ति यमो महान् नैऋत्यां दिशि राक्षस्यां राक्षसैः परिवारितः खड्गधारी स्फुरन्नास्ते निर्वृतिर्निजशक्तियुक् वारुण्यां वरुणो राजा पाशधारी प्रतापवान् महाझषसमारूढो वारुणी मधुविह्वलः निजशक्तिसमायुक्तो निजयादो गणान्वितः समास्ते वारुणे लोके वरुणानीरताकुलः वायुकोणे वायुलोको वायुस्तत्राधितिष्ठति वायुसाधनसंसिद्ध योगिभिः परिवारितः ध्वजहस्तो विशालाक्षो मृगवाहनसंस्थितः मरुद्गणैः परिवृतो निजशक्तिसमन्वितः उत्तरस्यां दिशि महान् यक्षलोकोऽस्ति भूमिप यक्षाधिराजस्तत्रास्ते वृद्धिबुद्ध्यादिशक्तिभिः नवभिर्निधिभिर्युक्तस्तुन्द्युलोधननायकः मणिभद्रः पूर्णभद्रो मणिमान् मणिकन्धरः मणिभूषो मणिस्रग्वी मणिकार्मुकधारकः इत्यादि यक्षसेनानी सहितो निजशक्तियुक् ईशानकोणे सम्प्रोक्तो रुद्रलोको महत्तरः अनर्घ्यरत्नखचितो यत्र रुद्रोऽधिदैवतम् मन्युमान् दीप्तनयनो बद्धपृष्ठमहेषुभिः स्फूर्जद्धनुर्वामहस्तोऽधिज्यधन्वभिरावृतः स्वसमानैरसङ्ख्यात रुद्रैः शूलवरायुधैः विकृतास्यैः करालास्यैर्वमदह्निभिरास्यतः दशहस्तैश्चतकरैः सहस्रभुजसंयुतैः दशपादैर्दशग्रीवैः त्रिनेत्रैरुग्रमूर्तिभिः अन्तरिक्षचराये च ये च भूमिचरा स्मृताः रुद्राध्याये स्मृता रुद्रा तैः सर्वैश्च समावृतः रुद्राणीकोटिसहितो भद्रकाल्यादिमातृभिः नानाशक्तिसमाविष्ट डामर्यादिगणावृतः वीरभद्रादिसहितो रुद्रो राजन् विराजते मुण्डबालाधरो नाग वलयो नागकन्धरः व्याघ्रचर्मपरिधानो गजचर्मोत्तरीयकः चिताभस्मानुलिप्ताङ्गः प्रमाथादिगणावृतः निनदण्डमरुध्वान्तेर्बधिरीकृतदिङ्मुखः अट्टहासास्फाटशब्दैः सन्त्रासितनभस्तलः भूतसङ्घसमाविष्टो भूताभासे महेश्वरः ईशानधिकृतिः सोऽयं नाम्ना चेशान एव च। श्रीमोक्षितभक्तिवाहिनी। व्यास उवाच पुष्परागमयादग्रे कुङ्कुमारुणविग्रहः पद्मरागमयः सालो मध्ये भूश्चैव तादृशी दशयोजनवान् दैर्घ्ये गोपुरद्वारसंयुतः तन्मणिस्तम्भसंयुक्ता मण्टपाश्च दशो नृप मध्ये भुवि समासीना चतुश्चष्टिमिताः कलाः नानायुधधरा वीरा रत्नभूषणभूषिताः प्रत्येकलोकस्तासां तु तत्तल्लोकस्य नायकाः समन्तात् पद्मरागस्य परिवार्यस्थिताः सदा स्वस्वलोकजनैर्जुष्टाः स्वस्ववाहनहेतिभिः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु त्वं जनमेजय
पिङ्गलाक्षी विशालाक्षी समृद्धिर्वृद्धिरेव च श्रद्धा स्वाहा स्वधाभिख्या माया संज्ञा वसुन्धरा त्रिलोकधात्री सावित्री गायत्री त्रिदशेश्वरी सुरूपा बहुरूपा च स्कन्दमाताच्युतप्रिया विमला चामला तद्वत् अरुणी पुनरारुणी प्रकृतिर्विकृतिः सृष्टिः स्थितिः संहृतिरेव च सन्ध्या माता सती हंसी मर्दिका वज्रिका परा देवमाता भगवती देवकी कमलासना त्रिमुखी सप्तमुख्यन्या सुरासुरविमर्दिनी लम्बोष्ठी चोर्ध्वकेशी च बहुशीर्षा वृकोदरी रथरेखा क्वया पश्चात् शशिरेखा तथा परा गगनवेगा पवन वेगा चैव ततः परम् अग्रे भुवनपाला स्यात् तत्पश्चान्मदनातुरा अनङ्गानङ्गमथना तथैव अनङ्गमेखला अनङ्गकुसुमा पश्चात् विश्वरूपा सुरातिका क्षयङ्करी भवेच्छक्ति रक्षोभ्या च ततः परम् सत्यवादिन् यथ प्रोक्त बहुरूपा शुचिव्रता उदाराख्या च वागीशी चतुष्षष्टिमिता स्मृताः ज्वलज्जिह्वाननाः सर्वा वमन्तो वह्निमुल्बणम् जलम् पिबामः सकलम् संहरामो विभावसुम् पवनम् स्तम्भयामोऽद्य भक्षयामोऽखिलम् जगत् इति वाचम् सङ्गिरन्ते क्रोधसंरक्तलोचनाः चापबाणधराः सर्वा युद्धायैवोत्सुकाः सदा दंष्ट्राकटकटारावैर्बधिरीकृतदिङ्मुखाः पिङ्गोर्ध्वकेश्यः सम्प्रोक्ता चापबाणकराः सदा चताक्षौहिणिका सेना एकैकस्याः प्रकीर्तिता एकैकशक्तेः सामर्थ्यम् लक्षब्रह्माण्डनाशने चताक्षौहिणिका सेना तादृशी नृपसत्तमा किम् न कुर्याज्जगत्यस्मिन् न शक्यम् वक्तुमेव तत् सर्वापि युद्धसामग्रे तस्मिन् साले स्थिता मुने रथानाम् गणना नास्ति हयानाम् करिणाम् तथा शस्त्राणाम् गणना तद्वत् गणानाम् गणना तथा पद्मरागमयादग्रे गोमेधमणिनिर्मितः 10 योजनदीर्घेण प्राकारो वर्तते महान् भास्वज्ञप्रसूनाभो मध्यभूस्तस्य तादृशी गोमेधकल्पितान्येव तद्वासि सदनानि च पक्षिणस्तम्भवर्याश्च वृक्षावाप्यः सरांसि च गोमेधकल्पिता एव कुङ्कुमारुणविग्रहाः तन्मध्यस्था महादेव्यो 32 स्मृताः नानाशस्त्रप्रहरण गोमेधमणिभूषिताः प्रत्येकलोकवासिन्यः परिवार्यसमन्ततः गोमेधसाले सन्नद्धा पिशाचवदना नृप स्वर्लोकवासभिर्नित्यम् पूजिताश्चक्रबाहवः क्रोधरक्ते क्षणाभिन्धि पचच्छिन्धि दहेति च वदन्ति सततम् वाचम् युद्धोत्सुकहृदम् तराः एकैकस्या महाशक्ते 10 क्षौहिणिका मत सेना तत्राप्येकशक्तिर्लक्षब्रह्माण्डनाशिनी तादृशीनाम् महासेना वर्जनीया कथम् नृप रथानाम् नैव गणना वाहनानाम् तथैव च सर्वयुद्धसमारम्भ तत्र देव्या विराजते तासाम् नामानि वक्ष्यामि पापनाशकराणि च विद्या ह्रीपुष्टयः प्रज्ञा सिनीबाली कुहुस्तथा रुद्रा वीर्या प्रभानन्दा पोषिणी बुद्धिदा शुभा कालरात्रिर्महारात्रिर्भद्रकाली कपर्दिनी
विकृतिर्दण्डमुण्डिन्यौ सेन्दुखण्डाशिखण्डिनी निशुम्भशुम्भमथिनी महिषासुरमर्दिनी इन्द्राणी चैव रुद्राणी शङ्करार्थशरीरिणी नारी नारायणी चैव त्रिशूलिन्यपि पालिनी अम्बिकाह्लादिनी पश्चात् इत्येवं शक्तयः स्मृताः यद्येताः कुपिता देव्यस्तदा ब्रह्माण्डनाशनम् पराजयो न चैतासाम् कदाचित् क्वचिदस्ति गोमेदकमयादग्रे सद्वज्रमणिनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारसंयुतः कपाटशृङ्खलाबद्धो नववृक्षसमुज्ज्वलः सारस्तन्मध्यभूम्यादि सर्वं हीरमयं स्मृतम् गृहाणि वीथयो रथ्या महामार्गाङ्गणानि च वृक्षालबालतरवः सारङ्गा अपि तादृशाः दीर्घिकाश्चेन यो वाप्यस्तडाकाः कूपसंयुताः तत्र श्रीभुवनेश्वर्या वसन्ति परिचारिकाः एकैकालक्ष्यदासीभिः सेविता मदगर्विताः तालवृन्तधराः काश्चित् शशकाढ्यकराम्बुजाः काश्चित्ताम्बूलपात्राणि धारयन्त्योतिगर्विताः काश्चित् तच्छत्रधारिण्यश्चामराणां विधारिकाः नानावस्त्रधराः काश्चित् पुष्पकराम्बुजाः नानादर्पकराः काश्चित् कुङ्कुमलेपनम् धारयन्त्यः कज्जलं च सिन्दूरचषकं पराः काश्चिच्छित्रकनिर्मात्यः पादसंवाहने रताः काश्चित्तु भूषाकारिण्यो नानाभूषाधराः पराः पुष्पभूषणनिर्मात्यः पुष्पशृङ्गारकारिकाः नानाविलासचतुरा बह्व्य एव विधां पराः निबद्धपरिधानीया युवत्यः सकला अपि देवी कृपालेशवशा तुच्छीकृतजगत्त्रयाः एतादूत्यस्मृता देव्यः शृङ्गारमदगर्विताः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तमा अनङ्गरूपा प्रथमा ह्यनङ्गमदना परा तृतीया तु ततः प्रोक्ता सुन्दरी मदनातुरा ततो भुवनवेगास्य तथा भुवनपालिका स्यात् सर्वशिशिरानङ्ग वेदनानङ्गमेखला विद्युद्धामसमानाङ्ग्यः वणत्काञ्चीगुणान्विताः रणन्मञ्जीरचरणा बहिरन्तरितस्ततः धावमानास्तु शोभन्ते सर्वा विद्युल्लतोपमाः कुशलाः सर्वकार्येषु वेत्रहस्ताः समन्ततः अष्टदिक्षु तथैतासां प्राकाराः बहिरेव च सदनानि विराजन्ते नानावाहनहेतिभिः वज्रसालादग्रभागे सालो वैडूर्यनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारभूषितः वैडूर्यभूमिः सर्वापि गृहाणि विविधानि च वीथ्यो रथ्या महामार्गाः सर्वे वैडूर्यनिर्मिताः वापीकूपतटाकाश्च स्रवन्तीनां तटानि च वालुका चैव सर्वापि वैडूर्यमणिनिर्मिता तत्राष्टदिक्षु परितो ब्राह्म्यादीनां च मण्डलम् निजैर्गुणैः परिवृतम् ढाचते नृपसत्तमा प्रतिब्रह्माण्डमातॄणां ताः समिष्टय ईरिताः ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणि चामुण्डा सप्तमातरः अष्टमी तु महालक्ष्मीर्नाम्ना प्रोक्तास्तु मातरः ब्रह्मरुद्रादिदेवानां समाकारास्तु ताः स्मृताः जगत्कल्याणकारिण्यः स्वस्वसेना समावृताः तत्सालस्य चतुर्ध्वाक्षु
वाहनानि महेशितुः सज्जानि नृपते सन्ति सालङ्काराणि नित्यशः दन्तिनः कोटिशो वाहाः कोटिशश्चिपिकास्तथा हंसा सिंहाश्च गरुडा मयूरा वृषभास्तथा तैर्युक्ता स्यन्दनास्तद्वत् कोटिशो नृपनन्दना पाष्टिग्राहसमायुक्ता ध्वजैराकाशचुम्बिनः कोटिशस्तु विमानानि नानाचिह्नान्वितानि च नानावादित्रयुक्तानि महाध्वजयुतानि च वैडूर्यमणिसालस्याप्यग्रे सालः परस्मृतः दशयोजनतुङ्गोऽसाविन्द्रनीलाश्मनिर्मितः तन्मध्यभूंस्तथा वीथ्यो महामार्गा गृहाणि च वापीकूपतडागाश्च सर्वे तन्मनिर्मिताः तत्र पद्मम् तु सम्प्रोक्तम् बहुयोजनविस्तृतम् षोडशारम् दीप्यमानम् सुदर्शनमिवापरम् तत्र षोडशशक्तीनाम् स्थानानि विविधानि च सर्वोपस्करयुक्तानि समृद्धानि वसन्ति तासाम् नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तमा कराली विकराली च तथोमा च सरस्वती श्रीदुर्गोषा तथा लक्ष्मीः श्रुतिश्चैव स्मृतिर्धृतिः श्रद्धा मेधामतिः कान्तिर् आर्या षोडशशक्तयः नीलचीमूतसङ्काशाः करवालकराम्बुजाः समाखेटकधारिण्यो युद्धोपक्रान्तमानसाः सेनान्यः सकला एताः श्रीदेव्या जगदीशितुः प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानाम् शक्तीनाम् नायिका स्मृताः ब्रह्माण्डक्षोभकारिण्यो देवी शक्त्युपबृंहिताः नानारथसमारूढा नानाशक्तिभिरन्विताः एतत्पराक्रमम् वक्तुम् सहस्रास्योऽपि न क्षमः इन्द्रनीलमहासारा अग्रे तु बहुविस्तृतः मुक्ता प्राकार उदितो दशयोजनदैर्घ्यवान् मध्यभूः पूर्ववत् प्रोक्ता तन्मध्येष्टतलाम्बुजम् मुक्तामणिगणाकीर्णम् विस्तृतम् तु सकेसरम् तत्र देवी समाकारा देव्यायुधधराः सदा सम्प्रोक्ता अष्टमन्त्रिण्यो जगद्वार्ता प्रबोधिकाः देवी समानभोगास्ता इङ्गितज्ञास्तु पण्डिताः कुशलाः सर्वकार्येषु स्वामिकार्यपरायणाः देव्यभिप्रायबोध्यस्ता चतुरा अतिसुन्दराः नानाशक्तिसमायुक्ताः प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनाम् प्राणिनाम् ताः समाचारम् ज्ञानशक्त्या वदन्ति च तासाम् नामानि वक्ष्यामि मत्तः शृणु नृपोत्तमा अनङ्गकुसुमा प्रोक्ता ह्यनङ्गकुसुमातुरा अनङ्गमदना तद्वदनङ्गमदनातुरा भुवनपाला गगनवेगा चैव ततः परम् शशिरेखा च गगनरेखा चैव ततः परम् पाशाङ्कुशवराभीति धरा अरुणविग्रहाः विश्वसम्बन्धिनीम् वार्ताम् बोधयन्ति प्रतिक्षणम् मुक्तासारादग्रभागे महामारकतोपरः सालोत्तमः समुद्दिष्टो दशयोजनदैर्घ्यवान् नानासौभाग्यसंयुक्तो नानाभोगसमन्वितः मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि तथैव च षट्कोणमत्र विस्तीर्णम् कोणस्था देवता शृणु पूर्वकोणे चतुर्वक्त्रो गायत्री सहितो विधिः कुण्डिकाक्षगुणाभीति दण्डायुधधरः परः ददायुधधरा देवी गायत्री वरदेवता वेदाः सर्वे मूर्तिमन्तः शास्त्राणि विविधानि च स्मृतयश्च पुराणानि मूर्तिमन्ति वसन्तिः ये ब्रह्मविग्रहाः सन्ति गायत्री विग्रहाश्च ये व्याहृतीनाम् विग्रहाश्च ते नित्यम् तत्र सन्ति रक्षः कोणे शङ्खचक्र गदाम्बुजकराम्बुजाः सावित्री वर्तते तत्र महाविष्णुश्च तादृशः ये विष्णुविग्रहाः सन्ति मत्स्यकूर्मादयोऽखिलाः।
सावित्री विग्रहाये च ते सर्वे तत्र सन्ति वायुकोणे परश्वक्ष मालाभयपरान्वितः महारुद्रो वर्ततेऽत्र सरस्वत्यपि तादृशी ये ये तु रुद्रभेदास्युर् दक्षिणास्यादयो नृप गौरीभेदाश्च ये सर्वे ते तत्र निवसन्ति चतुष्कष्ट्यागमा ये चान्येऽप्यागमा स्मृताः ते सर्वे मूर्तिमन्तश्च तत्र वै निवसन्ति अग्निकोणे रत्नकुम्भम् तथा मणिकरण्डकम् दधानो निजहस्ताभ्याम् कुबेरो धननायकः नानावीथी समायुक्तो महालक्ष्मी समन्वितः देव्या निधिपतिस्त्वास्ते स्वगणैः परिवेष्टितः वारुणे तु महाकोणे मदनो रतिसंयुतः पाशाङ्कुशधनुर्बाण धरो नित्यम् विराजते शृङ्गारमूर्तिमन्तस्तु तत्र सन्निहितास्तदा ईशानकोणे विघ्नेशो नित्यम् पुष्ट्यसमन्वितः पाशाङ्कुशधरो वीरो विघ्नहर्ता विराजते विभूतयो गणेशस्य यायाः सन्ति नृपोत्तमा ताः सर्वा निवसन्त्यत्र महैश्वर्यसमन्विताः प्रतिब्रह्माण्ड संस्थानाम् ब्रह्मादीनाम् समष्टयः एते ब्रह्मादयः प्रोक्ताः सेवन्ते जगदीश्वरे महामारकदस्याग्रे शतयोजनदैर्घ्यवान् प्रवालचालोऽस्त्यपरः कुङ्कुमारुणविग्रहः मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदतानि च पूर्ववत् तन्मध्ये पञ्चभूतानाम् स्वामिन्यः पञ्च सन्ति च हृल्लेखा गगना रक्त चतुर्थी तु करालिका महोच्छुष्मा पञ्चमी च पञ्चभूतसमप्रभाः पाशाङ्कुशवराभीति धारिण्योमितभूषणाः देवी समानवेषाढ्या नवयौवनगर्विताः प्रवालशालादग्रे तु नवरत्नविनिर्मितः बहुयोजनविस्तीर्णो महाशालोऽस्ति भूमिप तत्र चाम्नाय देवीनाम् सदनानि बहून्यपि नवरत्नमयान्येव तडागाश्च सरांसि च श्रीदेव्या एव तारास्युः ते तत्र निवसन्ति महाविद्या महाभेदा सन्ति तत्रैव भूमिप निजाभरणदेवेभिर्निजभूषणवाहनैः सर्वदेव्यो विराजन्ते कोटिसूर्यसमप्रभाः सप्तकोटिमहामन्त्र देवताः सन्ति तत्र हि नवरत्नमयादग्रे चिन्तामणिगृहम् महत् तत्रत्यम् वस्तु मात्रम् तु चिन्तामणिविनिर्मितम् सूर्योद्गारोपलैस्तद्वच्छन्द्रोद्गारोपलैस्तथा विद्युत्प्रभोपलैस्तम्भाः कल्पितास्तु सहस्रशः येषाम् प्रभाभिरन्तस्थः वस्तु किञ्चिन्न दृश्यते। व्यास उवाच तदेव देवी सदनम् मध्यभागे विराजते सहस्रस्तंभ संयुक्ता चत्वारस्तेषु मण्टपाः शृङ्गारमण्टपश्चैको मुक्तिमण्टप एव च ज्ञानमण्टपसंज्ञस्तु तृतीयः परिकीर्तितः एकान्तमण्टपश्चैव चतुर्थः परिकीर्तितः नानावितानसंयुक्ता नानाधूपैस्तु धूपिताः कोटिसूर्यसमाः कान्त्या भ्राजन्ते मण्टपाश्चुभाः तन्मण्टपानाम् परितः काश्मीरवनिका स्मृता मल्लिका कुन्दवनिका यत्र पुष्पलता स्थिताः असङ्ख्याता मृगमतैः पूरितास्तत्स्रवा नृपा महापद्माटवी तद्वत् रत्नसोपाननिर्मिता सुधारसेन सम्पूर्णा गञ्जन्मत्तमधुव्रता हंसकारण्डवाकीर्णा गन्धपूरितदिक्तटा पनिकानाम् सुगन्धैस्तु मणिद्वीपम् सुवासितम् शृङ्गारमण्टपे देव्यो गायन्ति विविधैः स्वरैः सभासदो देववरा मध्ये श्रीजगदम्बिका मुक्तिमण्टपमध्ये तु मोचयत्यनिशम् शिव
ज्ञानोपदेशं कुरुते तृतीये नृपमण्डपे चतुर्थे मण्डपे चैव जगद्रक्षा विचिन्तनम् मन्त्रिणी सहिता नित्यं करोति जगदम्बिका चिन्तामणिगृहे राजन् शक्तितत्त्वात्मकैः परैः सोपानैर्दशभिर्युक्तो मञ्चकोऽप्यधिराजते ब्रह्म विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः एते पञ्चखुराः प्रोक्ताः फलकस्तु सदाशिवः तस्योपरि महादेव भुवनेशो विराजते या देवी निजलीलार्थम् द्विधा भूता बभूवः सृष्ट्यादौ तु स एवायम् तदर्धाङ्गो महेश्वरः कन्दर्पदर्पणाचोद्यत् कोटिकन्दर्पसुन्दरः पञ्चवक्त्रस्त्रिनेत्रश्च मणिभूषणभूषितः हरिणाभीतिवरशून् वरं च निजबाहुभिः दधानश्चोडशाब्दोऽसौ देवः सर्वेश्वरो महान् कोटिसूर्यप्रतीकाशश्चन्द्रकोटिसुशीतलः शुद्धस्फटिकसङ्काशस्त्रिनेत्रश्चीतलद्युतिः वामाङ्के सन्निषण्णास्य देवी श्रीभुवनेश्वरी नवरत्नगणाकीर्ण काञ्चीधाम विराजिता तप्तकाञ्चन सन्नद्ध वैडूर्याङ्गदभूषणा कनश्रीचक्रतातङ्क विटङ्कवदनाम्बुजा ललाटकान्ति विभव विजित्यार्धसुधाकरा बिम्बकान्तितिरस्कारि रदनच्छर विराजिता लसत्कुङ्कुमकस्तूरी तेलकोद्भासितानना दिव्यचूडामणिस्फार चञ्चन्द्रक सूर्यक उद्यत्कान्तिसमस्वच्छ नासाभरणभासुरा चिन्ताकलम्बितस्वच्छ मुक्तागुच्छविराजिता पाटीलपङ्ककर्पूर कुङ्कुमालङ्कृतस्तनी विचित्रविविधाकल्प कम्बुसङ्काशकन्धरा दाडिमीफलबीजाभ दन्तपङ्क्तिविराजिता अनर्घ्यरत्नघ्रटित मुकुटाञ्चितमस्तक मत्तालिमाला विलसदलकाढ्यमुखाम्बुजा कलङ्ककार्य निर्मुक्त चरच्चन्द्रनिभानना जाह्नवी सलिलावर्त शोभिर्नाभिविभूषित माणिक्यशतलाबद्ध मुद्रिकाङ्गुलिभूषित पुण्डरीकदलाकार नयनत्रय सुन्दरी कल्पिताच्च महाराग पद्मरागोज्ज्वल प्रभा रत्नकिङ्किणिकायुक्त रत्नकङ्कणशोभित मणिमुक्ता सरापार लसत्पदकसन्ततिः रत्नाङ्गुलिप्रवितत प्रभाजाललसत्करा कंसुकी गुम्भितापार नानारत्नततिद्युतिः मल्लिकामोदधम्मिल्ल मल्लिकाभिसरावृता सुवृत्तविपिनोत्तुङ्ग कुचभारालसा शिवा वरपाशाङ्कुशाभीति लसद्बाहुचतुष्टया सर्वशृङ्गारवेशाढ्या सुकुमाराङ्गवल्लरी सौन्दर्यधारा सर्वस्वा निर्व्याजकरुणामयी निजसंलापमाधुर्य विनिर्भर्सितकच्छपि कोटिकोटिरवीन्दूनाम् कान्तिं या बिभ्रती परा नानासखीभिर्दासीभिः तथा देवाङ्गनादिभिः सर्वाभिर्देवताभिस्तु समन्तात् परिवेष्टिता इच्छाशक्त्या ज्ञानशक्त्या क्रियाशक्त्या समन्विता लज्जा तुष्टिस्तथा पुष्टिः कीर्तिः कान्तिः क्षमादया बुद्धिर्मेधा स्मृतिर्लक्ष्मीर्मूर्तिमत्योऽङ्गना स्मृताः जया च विजया चैव व्यचिता च पराजिता नित्या विलासिनी दोग्ध्री पघोरा मङ्गलानव पीठशक्तय एतास्तु सेवन्ते यां पराम्बिकाम् यस्यास्तु पार्श्वभागेस्तो निधीतौ शङ्खपद्मकौ नवरत्नवहानद्य
तथा वै काञ्चनस्रवाः सप्तधातुवः नद्यो निधिभ्याम् तु विनिर्गताः सुधा सिन्ध्वन्तगामिन्यः ताः सर्वा नृपसत्तमा सा देवी भुवनेशानि तद्वामाङ्के विराजते सर्वेश त्वम् महेशस्य यत्सङ्गादेव नान्यथा चिन्तामणिगृहस्यास्य प्रमाणम् शृणु भूमिप सहस्रयोजनायामम् महान्तस्तप्रचक्षते तदुत्तरे महाशालाः पूर्वस्माद्विगुणा स्मृताः अन्तरिक्षगतम् त्वेतम् निराधारम् विराजते सङ्कोचश्च विकासश्च जायतेऽस्य निरन्तरम् पटवत्कार्यवशतः प्रलये सर्जने तथा शालानाम् चैव सर्वेषाम् सर्वकान्तिपरावधि चिन्तामणिगृहम् प्रोक्तम् यत्र देवी महोमयी ये ये उपासकाः सन्ति प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनः देवेषु नागलोकेषु मनुष्येष्वितरेषु च श्रीदेव्यास्ते च सर्वेऽपि व्रजन्त्यत्रैव भूमिप देवी क्षेत्रे ये त्यजन्ति प्राणान् देव्यर्चने रताः ते सर्वे यान्ति तत्रैव यत्र देवी महोत्सवा घृतकुल्या दुग्धकुल्या दधिकुल्या मधुस्रवाः स्यन्दन्ति सरितः सर्वस्तथा मृतवहाः पराः द्राक्षारसवहाः काश्चित् जम्बूरसवहाः पराः आम्रेक्षुरसवाहिन्यो सद्यस्तास्तु सहस्रशः मनोरथफला वृक्षा वाप्यः कूपास्तथैव च यथेष्टफानफलता नन्यूनम् किञ्चिदस्ति न रोगफलितम् वापि जरा वापि कदाचन न चिन्ता न च मात्सर्यम् कामक्रोधादिकम् तथा सर्वे युवानः सस्त्रीकाः सहस्रादित्यवर्चसः भजन्ति सततम् देवीम् तत्र श्रीभुवनेश्वरीम् केचित् सलोकतापन्नाः केचित् सामीप्यताम् गताः स्वरूपता गताः केचित् साष्टिताम् च परे गताः यायास्तु देवतास्तत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनाम् समष्टयस्थितास्तास्तु सेवन्ते जगदीश्वरीम् सप्तकोटिमहामन्त्र मूर्तिमन्त उपासते महाविद्याश्च सकलाः साम्यावस्थात्मिकाम् शिवाम् कारणब्रह्मरूपाम् ताम् मायाशबलविग्रहाम् इत्थम् राजन्मया प्रोक्तम् मणिद्वीपम् महत्तरम् न सूर्यचन्द्रौ नो विद्युत् कोटयोऽग्निस्तथैव च एतस्य भासा कोट्यंशेनापि ते समाः क्वचिद्विद्रुमसङ्काशम् क्वचिन्मरकतच्छवि विद्युद्भानुसमच्छायम् मध्यसूर्यसमम् क्वचित् विद्युत्कोटिमहाधारा सारकान्तिततम् क्वचित् क्वचित् सिन्दूरनीलेन्द्रम् माणिक्यसदृशच्छवि हीरसारमहागर्भ धगद्धगितदिक्तटम् कान्त्यादावानलसमम् तप्तकाञ्चनसन्निभम् क्वचिच्चन्द्रोपलोद्गारम् सूर्योद्गारम् च कुत्रचित् रत्नशृङ्गसमायुक्तम् रत्नप्राकारगोपुरम् रत्नपत्रैरत्नफलैर्वृक्षैश्च परिमण्डितम् नृत्यन्मयूरसङ्घैश्च कपोतरणितोज्ज्वलम् कोकिलाकाकलीलापैः शुकलापैश्च शोभितम् सुरम्यरमणीयाम्बु लक्षावधिसरोवृतम् तन्मध्यभागविलस द्विगचद्रत्नपङ्कजैः सुगन्धिभिः समम् तात्तु वासितम् शतयोजनम् मन्दमारुतसम्भिन्न चलद्रुमसमाकुलम् चिन्तामणिसमूहानाम् ज्योतिषा वितताम्बरम् रत्नप्रभाभिरभितो धगद्धगितदिक्तटम् वृक्षव्रातमहागन्ध वातव्रातस्फूरितम् धूपधूपायितम् राजन् मणिद्वीपायुतोज्ज्वलम् मणिजालकसच्छिद्र तरलोदरकान्तिभिः दिङ्मोहजनकम् चैतत् दर्पणोदरसंयुतम्
ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య శృంగారస్యాఖిలస్య చ సర్వజ్ఞతాయా సర్వాయ తేజసశ్చాఖిలస్య చ పరాక్రమస్య సర్వస్య సర్వోత్తమగుణస్య చ సకలాయాతయాయాశ్చ సమాప్తిరిహ భూపతే రాజ్ఞ ఆనందమారభ్య బ్రహ్మలోకాంత భూమిషు ఆనందాయే స్థితాః సర్వే ते త్రేవాంతర్భవంతి ఇతి తే వర్ణితం రాజన్ మణిద్వీపం మహత్తరం మహాదేవ్యాః పరం స్థానం సర్వలోకోత్తమోత్తమం ఏతస్య స్మరణాత్ సద్యః సర్వపాపం వినశ్యతి ప్రాణోత్క్రమణ సంధౌతు స్మృత్వా తత్రైవ గచ్చతి అధ్యాయ పంచకం త్వేతత్ పఠే నిత్యం సమాహితః భూత ప్రేత పిశాచాది బాధా తత్ర భవేన్నహి నవీన గృహ నిర్మాణే వాస్తుయాగే తథైవ చ పఠితవ్యం ప్రయత్నేన కళ్యాణం తేన జాయతే. శ్రీమోక్షిత భక్తి వాహిని ఇస్తారు. క్షమించమని చివరికి అడగాలి కూడా. యదక్షర పద భ్రష్టం మాత్రాహీనంత యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవి ప్రసీద పరమేశ్వరి. నేను చదివిన స్తోత్రంలో ఎక్కడైనా ఉచ్చారణ లోపం గాని మంత్రలోపం గాని జరిగితే క్షమించమ్మా అని